Dear students, our today's topic is important MCQ questions from chapter number 1 to 3, 4. First question is which one is the behavior biometrics identifier? তুমি কি আমার ল্যাপটপের স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? রেসপন্স করো। Yes, sir. Okay. So this question is from chapter number 1. We know that there may basically two types of biometrics. One is physiological biometrics and another is behavioral biometrics. So behavioral biometrics এর মধ্যে এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে signature verification is the behavioral biometrics. Retina scan is the physiological biometrics. Face recognition it is also the physiological biometrics, and fingerprint it is also the physiological biometrics. So the answer will be B, signature verification. এটা সবাই ক্লিয়ার বুঝতে পারছো তো? রেসপন্স করো। Second question. The word robot come from the word robota, which means Iron Man, labor, automatic machine, now automated machine. The word come from the word robota, and this word at first mentioned the Karel Capek, one writer who mentioned about the robota. So what is robota? Iron Man, labor, automatic machine, and automated machine. Answer will be labor. Second question answer will be labor. So robot হচ্ছে এক ধরনের যন্ত্রমানব যেটা আমরা বলছি, কিন্তু রোবোটা যেটা আসছে রোবোটা ওয়ার্ড থেকে, রোবোটা শব্দের অর্থ হচ্ছে শ্রমিক বা দাস। Question number 3. Which one is used in artificial intelligence? Artificial intelligence এর জন্য আমরা এখানে কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি? Prolog, XML, COBOL and HTML. এই তোমরা রেসপন্স করো না কেন? এগুলো সব তো পড়ানো হয়েছে। চ্যাপ্টার নাম্বার 1 থেকে তোমাদের সবগুলো পড়ানো হয়েছে না? আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য বলেছি LISP এন্ড প্রোলগ ইউজ করা হয়। লিস্প এন্ড প্রোলগ। তো এখানে আনসারটা হবে প্রোলগ। ওকে। Answer will be prolog. Next question is bioinformatics is involved in biology, statistics, computers, science. Which one is correct? Bioinformatics. What is bioinformatics? We have discussed about the bioinformatics from chapter number 1, that bioinformatics is the biological data analysis science. Bio means life and informatics means the information theory from the computing theory of statistics and physics and also chemistry, and we also apply the biology. So all are correct. So biology studies science, studies computers and science. এখানে তিনটাই correct হবে bioinformatics.
Our next question is, how much bandwidth is required if 8,000 bits are transmitted in 4 seconds through a channel? বুঝতে একটা চ্যানেলের মধ্য দিয়ে যদি 4 সেকেন্ডে 8,000 বিট ট্রান্সমিট করা হয় তখন আমাদের এটার ব্যান্ডউইথ কত হবে? আমরা বলেছিলাম যে ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 3 প্রকার, তাই না? ভয়েস ব্যান্ড, ন্যারো ব্যান্ড এন্ড ব্রডব্যান্ড। The minimum speed of the narrow band is 45 to 300 bps and voice band is 9,600 bps and broadband is minimum 1 mbps or more. So in this question, if we transmit the 8,000 bit in 4 seconds, the bandwidth will be 2,000 bps. So answer will be 2,000 bps. So okay, বুঝতে পারছো এটা? এখানে 8,000 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করে আমাদের ব্যান্ডউইথ বের করতে হবে। And this bandwidth is the digital bandwidth. Which connector is used in twisted pair cable connection? Answer 7 কত হবে? Question number 7. আমরা twisted pair cable কানেকশনের জন্য সাধারণত কোন কোন কানেক্টর ইউজ করি? RJ কানেক্টর কিন্তু আমাদের এখানে প্রয়োজন হবে RJ কানেক্টর। RJ means RJ কানেক্টর, RJ 45 কানেক্টর, RJ 45 কানেক্টর। যেমন অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের জন্য আমরা ইউজ করি HT কানেক্টর, আর কোয়াক্সিয়ালের জন্য আমরা ইউজ করি BNC কানেক্টর, আর টুইস্টেড পেয়ার কেবলের জন্য আমরা ব্যবহার করি RJ45 কানেক্টর। সো আনসার উইল বি RJ45 কানেক্টর। তোমরা আমার ল্যাপটপের স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? স্টুডেন্টস রেসপন্স করো। আচ্ছা, our next question is, French law is used in which cable? Fiber optic cable. Right. Answer কে বললো? স্যার আমি স্যার নাম নাই স্যার আহনাফ স্যার। গুড, থ্যাংক ইউ আহনাফ। কারণ এখানে আমাদের টোটাল ইন্টারনাল ডিফ্লেকশনের জন্য যে ক্রাইটেরিয়া ছিল, আর ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল মাস্ট বি গ্রেটার দেন দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন ইজ, what is the next value of FF? What is the next value of FF? Answer কত হবে বের করে ফেলো। 100 100, good. FF এর ঠিক পরে ভ্যালুটা হচ্ছে 100 হবে, তাই না? Our next question is which, প্রশ্নটা পেশ করে দিয়ে আগে দেখে নাও। With the next value of the series 17D. 17D is the series of hexadecimal number systems. So 17D এর পরের নাম্বার কত হবে?
আমি ডেভেলপ করছি সবগুলা, কিন্তু তোমাদের এবার পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। 17D এর ঠিক পয়েন্ট নাম্বার কত হবে? Sir, 13. 13. 17D. So your difference is 6. There is 7 plus 6, 13 plus 6, 19. 19 ke 16 দিয়ে divide করলে সেটা হবে 13. The answer will be 13. Great. Very good. So answer will be 13. What is the output if we add 1,000 base 2 and AA base 16? এখানে এটা হবে base 2 and base 16. So one number is binary and another number is hexadecimal number. এখানে দুইটাকে আমার অ্যাড করতে হবে। অ্যাড করলে আমাদের ফলাফল কত আসবে বের করে ফেলো। প্রথমে আসি 1,000 base 2. 1,000 base 2 এটার ইকুইভ্যালেন্ট হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু কত? 1,000 base 2 ইকুইভ্যালেন্ট হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু হচ্ছে 8, তাই না? তাহলে তুমি যদি এটাকে সলভ করে ফেলো এইভাবে, এটা হচ্ছে 8 base 16, 8 base 16 plus double A base 16. ওকে, সো আমরা ডাবল এ সমান লিখতে পারি 10 10 আর এখানে 8 প্লাস করে দাও। তো 10 plus 8 is equals to 18. 18 মানে হচ্ছে 2। 18 মানে 2 কিভাবে হলো? কারণ 18 কে 16 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। ডিভাইড করার পরে আমাদের রিমাইন্ডার বের করতে হবে। এখানে 16 দিয়ে ডিভাইড করো, ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার 2, এটা বসবে আমাদের সাম, আর 1 হচ্ছে ক্যারি। 1 ক্যারি প্লাস 10 মানে 11। 11 মানে হচ্ছে বি, তাহলে B2 আনসার উইল বি B2 বেস 16। এখানে B2 দেওয়া আছে। আচ্ছা, তো এখানে আনসার দেওয়া নাই, আনসার হবে B2। আমি চেক করে দিচ্ছি, এই আনসারটা হবে B2। আনসার হবে B2। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন দেখো। নিউমেরিক কোড ইজ অক্টাল কোড, বিসিডি কোড না ইউনিকোড? নিউমেরিক কোড কোনটা হবে? অক্টাল কোড, বিসিডি কোড আর ইউনিকোড? এখানে আনসার হবে 1 and 2। অক্টাল কোড এন্ড বিসিডি কোড আমরা শুধুমাত্র 1 আর 2 এই দুইটা হচ্ছে নিউমেরিক কোডের জন্য অ্যাপ্লাই করি। আর ইউনিকোডটা হচ্ছে, এটা ছিল আমাদের অ্যালফাবেটস প্লাস সিম্বলস প্লাস নিউমেরিক সবগুলাই। The answer will be 1 and 2. Now next question is output of XOR gate. সিম্বল প্লাস শো করে না, কেটে দিচ্ছি। অন্য একটা কোশ্চেন তোমাদের। HTML support the image. HTML আমরা
তো প্রকারের ওয়েব পেজ ডিজাইন করেছিলাম। এর ভিতরে আমরা বলেছিলাম যে HTML এ কোন কোন টাইপের ইমেজ সাপোর্ট করে। সো জিপ ফাইল, পিএনজি ফাইল এন্ড জেপিজি ফাইল। এখানে তিনটা ইমেজকে সাপোর্ট করবে না, আমাদের HTML এ সাপোর্ট করবে, জিপ ফাইলও সাপোর্ট করবে, পিএনজি সাপোর্ট করবে এবং জেপিজি এটাও সাপোর্ট করবে। সো বোথ আর কারেক্ট, সো অল আর কারেক্ট। তো আনসার উইল বি 1, 2 and 3। তোমরা কি বুঝতে পারছো সবাই? রেসপন্স করো। Yes, sir. ওকে, গুড। Sir, SVG ও সাপোর্ট করবে না স্যার। এসভিজি স্যার এখানে দেওয়া আছে তিনটা, মোট এখানে সাপোর্ট করে জিপ ফাইল, জেপিজি, পিএনজি, জেএফ, আইএফ, জিপ, এসভিজি এগুলো সাপোর্ট করবে। এখানে দেওয়া আছে অনলি তিনটাই সাপোর্ট করবে। ওকে, এরপরে আসি HTML এর ডিফল্ট কালারের ক্ষেত্রে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, দেখে নাও। So HTML used to write font face equals to Arial. So font face Arial and size equals to +3 and তারপর লেখা আছে Pavel. So Pavel font will be size +3, size equals to +3. তারপরে angle bracket / font। তারপরে বলছে what is the output size of Pavel? এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে what is the output size of Pavel? That means the text of the Pavel এর সাইজটা কত হবে। কোশ্চেনটা আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধা হবে বুঝতে। আমাদের কোশ্চেন ছিল font face Arial, then size is equals to +3 and এখানে তোমার দেওয়া ছিল পাভেল, যেটা ছিল পাভেলের টোটাল টেক্সট সাইজটা বের করতে হবে। আগে কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ো। আমরা যখন ফন্টের জন্য অ্যাট্রিবিউটগুলো ডিসকাস করেছিলাম, ফন্ট ফেস, ফন্ট সাইজ এন্ড ফন্ট কালার। সো সাইজ হিয়ার ইজ +3 মিন্স +3 বলতে এখানে বোঝাচ্ছে প্রত্যেকটা তোমার পয়েন্টের জন্য, মানে প্রত্যেকটা +n এর জন্য 2 পয়েন্ট এখানে ইনক্রিজ করে। মনে রাখবা যে আমাদের এখানে +3 বলতে বোঝানো হচ্ছে +n। n is any number of variable। যদি এখানে +n হয়, n এর ভ্যালু হবে পার প্লাসের জন্য হবে 2 পয়েন্ট, এখানে 2 পয়েন্ট করে অ্যাড করতে হবে। তাহলে তোমার এখানে n এর ভ্যালু কত হবে, n is equals to 3 + 3 মানে হলো 3 × 2, তাহলে এখানে 6 পয়েন্ট অ্যাড হবে। যে প্রশ্ন হলো 6 পয়েন্ট অ্যাড হবে কার সাথে? 6 পয়েন্ট অ্যাড হবে হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট যে ভ্যালু আছে তার সাথে। আমাদের ডিফল্ট ভ্যালু কত? আমাদের ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে, আমাদের HTML এর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা সাইজ ছিল, সাইজের জন্য ডিফল্ট ভ্যালু কত বলো তো? ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে 12। তাহলে 12 এর সাথে অ্যাড হবে কত? 12 এর সাথে অ্যাড হবে 6, তার মানে 12 + 6, তখন ফন্ট সাইজ হয়ে যাবে 18, অর্থাৎ তখন হবে 18 পিক্সেল। সো আনসার উইল বি 18 পিক্সেল। আর এখানে মনে রাখবা প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য, প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য 2 পয়েন্ট করে বাড়বে। এখানে যদি দেওয়া থাকতো +4, তার মানে এখানে 8 পয়েন্ট বাড়বে, টোটাল পিক্সেলের 8 পয়েন্ট বাড়বে। অর্থাৎ মূল যে তোমার ভ্যালু দেওয়া ছিল সেখান থেকে আমরা 8 প্লাস করে নেব। বুঝতে পারছো আমার কথা? ওকে, পরের প্রশ্ন আসি।
এটা খেয়াল করো। What will be the output of HTML code? PH sub 2 sub 0/p. এখানে যদি সাবস্ক্রিপ্ট আকারে সে লেখাগুলো শো করছে না, তারপর আমি দেখাই দিচ্ছি। লেখাটা হচ্ছে ঠিক এমন হবে, এখানে সাবস্ক্রিপ্ট হবে, এটাও সাবস্ক্রিপ্ট হবে। কারণ আমি যে সফটওয়্যার এখানে কাজ করছি, সফটওয়্যারে টার্মিনাল সফটওয়্যারে তোমার সাবস্ক্রিপ্ট ভ্যালুগুলা পাশাপাশি শো করে। আমি এটা হাতে লিখে দিচ্ছি। এটা হবে H2O2, H2O, আর এটা হবে HO2। তাহলে এখান থেকে আনসার কোনটা কারেক্ট হবে? এটা হচ্ছে আমাদের ফরম্যাটিং, বি। এটা হচ্ছে আমাদের ফরম্যাটিং ট্যাগ থেকে আসছে। মনে রাখবো এটা হলো ফরম্যাটিং ট্যাগের কোশ্চেন। এখানে সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপারস্ক্রিপ্টের ব্যবহার তোমাদের দেখানো হয়েছিল। সো আনসার উইল বি বি। H sub 2 মানে H subscript 2, that means H space 2 then O. Okay. এটা সলভ করে ফেলি আমরা। What is the values of trace complement of 1110? 1110 এর trace complement ভ্যালু কত হবে বের করে ফেলো। trace complement বের করার রুলসটা কি ছিল? প্রথমে আমাদের যে ভ্যালু দেওয়া থাকবে সেই ভ্যালুকে আমরা 8 বিট করে নেব, তাই না? So 1110, here is the 4-bit binary value. So we have to make this is 8-bit binary value for 8-bit register 1 1 1 0, and first bit is called the sign bit. So if sign bit is 0, the number is positive. So this is the equivalent 8-bit binary value. Then we have to convert this value into 1's complement. So every single bit will be converted into 0 to 1 or 1 to 0. This process is called 1's complement method. We just convert the bit by using the NOT gate. Then again we'll plus 1, because 1's complement plus 1 is equals to 2's complement. So 1 1 is equals to 0, carry 1, then 0 0, তারপর এখানে 4টা 1 দাও। So answer will be 4টা 1 0 0 1 0। এখানে দেওয়া আছে আনসার একটাও? No, sir. আনসার হবে 4টা 1 0 0 1 0। আমি ঠিক করে দিচ্ছি, 4টা 1 0 0 হবে এখানে, 0 0 1 0 এটা হবে। this complete মেথডটা একটু মনে রাখো, সেটা হচ্ছে টোটাল বিট যেটা দেওয়া থাকবে সেই বিটকে করতে হবে আমাদের রেজিস্টারে লোড করতে হবে। যদি 8 বিটে হয় 8 বিটে লোড করবা, আর না হলে 16 বিটে লোড করতে হবে। আচ্ছা, সবাই কি এটা বুঝতে পারছো? রেসপন্স করো। Yes, sir. Right. আমি যে প্রশ্নগুলো এখানে বাছাই করে দিচ্ছি সবগুলা কিন্তু তোমার সিলেক্টেড কোশ্চেন, বিভিন্ন বোর্ডে আসছে, বিভিন্ন কলেজের কোশ্চেন। আচ্ছা, which one is the backbone of global village? এটা আসছে চ্যাপ্টার নাম্বার 1 থেকে। which one is the backbone of global village? গ্লোবাল ভিলেজের জন্য আমাদের ব্যাকবোন কোনটা হবে?
টোটাল এলিমেন্ট ছিল 5টা, তাই না? সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, ডেটা, নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি এন্ড হিউম্যান ক্যাপাসিটি। এখানে হচ্ছে আমাদের ব্যাকবোন কোনটা হবে? Connectivity. Good, very good. Connectivity is the network backbone or of network backbone or the global village backbone. This is called internet connection. The answer will be network connectivity. আচ্ছা, এরপরে প্রশ্ন আসো। The smallest unit of DNA is DNA এর smallest unit কোনটা হয় বলো তো? Chromosome, gene, nucleus or genome? Gene. Good, very good. আচ্ছা, বলো তো জিনোম কখন হবে? এটাও আনসার দিন, ঠিক আছে। ডিএনএ এর সবথেকে ক্ষুদ্র যে ইউনিটটাকে বলছি আমরা জিন, বাট হোয়াট ইজ জিনোম? জিনোমের ডেফিনেশন দেখুন, একজন বলো। তোমাদের বায়োলজিতে জেনেটিক কোডিং বা জেনেটিক স্ট্রাকচারের যে টপিকটা আছে এখনো সেটা পড়ানো হয়নি। জিনোমটা হচ্ছে the combination of the equal characteristic gene. The combination of the equal characteristic gene are called genome. এই প্রশ্নটা কিন্তু আসতে পারে, যে সমজাতীয় জিনের সমষ্টিকে কি বলা হয়, সেটাকে বলা হবে জিনোম। জিনোমটা মনে রাখো, এই প্রশ্নটা পরীক্ষাতে কিন্তু আসতে পারে। ওকে, এটা সব অ্যান্সার করো। The characteristics of asynchronous transmission methods are transmission with irregular interval, high efficiency, low implementation cost. Total types of data transmission method was 3 types of method, right? Asynchronous, synchronous and isochronous. So আমি বলেছিলাম asynchronous মেথডটা ছিল হচ্ছে তোমার ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা ট্রান্সমিশন, আর যেখানে হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের ভিতরে টাইম ইন্টারভেল কম থাকবে। টাইম ইন্টারভেল কম না, টাইম ইন্টারভেলের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো রেগুলার টাইম থাকবে না। যেমন সিনক্রোনাস মেথডের ব্লক বা প্যাকেট পাঠানো হতো, প্রত্যেকটা প্যাকেটের পাঠানোর পর একটা টাইম গ্যাপ বা টাইম ডিলে তৈরি হতো, এই টাইম ডিলে ছিল ইকুয়াল। But for the asynchronous transmission, this is called the character by character transmissions. When we press any key from our keyboard, then the transmission method is called the asynchronous transmission. এই জন্য আমাদের এখানে যে অপশনগুলি দেওয়া আছে, এই অপশনগুলোর ভিতরে আমাদের যেটা হবে সেটা হলো ট্রান্সমিশন উইথ ইরেগুলার ইন্টারভেল। কারণটা হচ্ছে আমরা কিবোর্ড থেকে যে কোনো সময় যে কোনো কি প্রেস করতে পারি, এখানে যে কোনো ইন্টারভেলের কিন্তু কিগুলা আউটপুটে শো করবে। সো আনসার 1 কারেক্ট। হাই এফিসিয়েন্সি হবে না, কারণ হাই এফিসিয়েন্সি শুধুমাত্র পাওয়া যায় আইসোক্রোনাস এবং সিনক্রোনাস মেথডে, আর লো ইমপ্লিমেন্টেশন কস্ট। সাধারণত আমাদের অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের জন্য বেশি কস্ট এর প্রয়োজন হয় না, এই জন্য আমাদের আনসার উইল বি 1 and 3।
আমি এখানে টিক দিব কোনটাই, আনসার উইল বি বি। মানে 1 and 3 এটা আছে, এটা হবে আমাদের আসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সে ফলো করবে। বুঝতে পারছো কি? ওকে, তোমাদের কোনো রেসপন্স নাই কেন? Yes, sir. বুঝেছি। The actuator of a robot is a, রোবটের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়েটর কি কাজে লাগে বলো? Sir, B. গুড, ভেরি গুড। অ্যাক্সিলারেটর ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ মোটর, তার সাহায্যে মুভমেন্ট করা হবে বা হাত বা বডি বা লেগ বা যে কোনো মেকানিক্যাল পার্ট যেটা মুভমেন্ট করবে সেটা হচ্ছে তোমার রোটরের সাহায্যে করা হয়। এটা আনসার উইল বি বি। সবগুলো প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট, এগুলো পরীক্ষাতে কিন্তু আসতে পারে। এটা দেখো, which types of service are provided by the cloud computing? ক্লাউড কম্পিউটিং আমরা টোটাল সার্ভিস করেছিলাম তিনটা সার্ভিসের নাম কে কে বলতে পারবা? ক্লাউড কম্পিউটিং এর আমাদের টোটাল সার্ভিস ছিল তিনটা। একটা ছিল হচ্ছে ইয়াস, ISS, মিডল এর দুইটা স্মল লেটার, পরে স্টা হলো ক্যাপিটাল লেটার, তারপরে সাস, SSS। আচ্ছা, আমি সিরিয়াসটা ফলো করি, ইয়াস, পাস এন্ড সাস। So YAS means infrastructure as a service, platform as a service, PaaS, and software as a service to SaaS. তাহলে এখানে বলো তো কোনটা হবে? এই তোমরা কে কে ইফেক্টিভ ক্লাস করছো একটু হাত উঠাও, বাবারা একটু হাত উঠাও দেখি তোমাদের একটু, কারণ তোমাদের রেসপন্স করছে মাত্র হাতে গোনা 2 থেকে 3 জন। গুড। সো আমাদের এখানে ক্লাউড কম্পিউটিং এর সার্ভিসটা হচ্ছে সবগুলাই হবে ইয়াস বা সাস, প্ল্যাটফর্ম বেস সার্ভিস, সফটওয়্যার বেস সার্ভিস এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেস সার্ভিস। এখানে সফটওয়্যার বেস সার্ভিসটা হচ্ছে কি, সাধারণত কোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে সফটওয়্যার ব্যবহার করা, যেমন আমরা গুগল প্লে স্টোর থেকে ইউজ করি। প্ল্যাটফর্ম বেস সার্ভিসটা হচ্ছে সাধারণত কোনো একটা অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে কাজ করে কোনো একটা নিজের সফটওয়্যার বিল্ড আপ করা। মনে করো তোমার ল্যাপটপে খুবই উন্নত মানের অপারেটিং সিস্টেম নাই, অথবা তোমার ল্যাপটপের কনফিগারেশনটা স্লো, তো সেক্ষেত্রে তুমি দূরবর্তী কোনো রিমোট সার্ভার বা দূরবর্তী কোনো রিমোট কম্পিউটার যেখানে হাই কনফিগারেশন দেওয়া আছে সেখানে বসে তুমি সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে পারবে, সেটা হলো প্ল্যাটফর্ম বেস সার্ভিস। আরেকটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সার্ভারটাকেই ভাড়া নিয়ে নেওয়া, সম্পূর্ণ সার্ভার ভাড়া নিয়ে নিজের মতো করে বিজনেস করা। এই তিনটা হচ্ছে আমাদের ক্লাউড কম্পিউটিং এর মূল সার্ভিস। ওকে, এরপরে প্রশ্ন আসি,
How many bits there in IPv6 address? ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন 6 এর জন্য আমাদের টোটাল কত বিটের অ্যাড্রেস তৈরি করতে হয়? আমরা জানি IPv4 একটা আছে, ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন 4, আর একটা হচ্ছে IPv6। যদি IPv4 হয়, বর্তমানে সবাই IPv4 এখন ব্যবহার করে, কিন্তু পৃথিবীর উন্নত দেশে IPv6 প্রোটোকল ব্যবহার করে। IPv4 এর জন্য টোটাল ছিল তোমার হচ্ছে 32 বিটের অ্যাড্রেস। মনে রাখবা IPv4 হলো 32 বিট অ্যাড্রেস, আর IPv6 টা হচ্ছে 128 বিটের অ্যাড্রেস। এটা আনসার কত হবে? আনসার হবে 128। IPv6 এর জন্য 128 বিটের অ্যাড্রেস তৈরি করতে হয়। এটা আসছে চ্যাপ্টার নাম্বার 4 থেকে। Which BCD code is popular and mostly used? BCD কোড এখানে যেটা দেওয়া আছে এর ভিতরে কোনটা সবথেকে পপুলার? 8421। হ্যাঁ, BCD। Who is the originator of genetic engineering? Genetic engineering এর জনক কে বলো তো? স্যার গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেল। স্যার এখানে পল বার্গ হবে। মেন্ডেল কে বললে? মেন্ডেল কি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারের জনক? এর মাথায় বাড়ি মারতে হবে। এটাও আনসার কি হবে বলো? আনসার হবে পল বার্গস। ওকে, আচ্ছা এরপরে প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু পরীক্ষাতে আসার মধ্যে একটা প্রশ্ন, প্রশ্নটা অনেক বোর্ড এক্সামে আসছে। সেটা অপটিক্যাল ফাইবার কেবল থেকে। Optical fiber is made of glass, copper or plastic? So 1 and 3. স্যার 1 and 2। 1 and 2 কেন হবে? কপার ওয়্যার তো ইউজ করা হয় তোমার 1 কোয়াক্সিয়াল and কেবল। 3. এটা আনসার হবে 1 and 3। আনসার will be 1 and 3। গ্লাস এন্ড প্লাস্টিক। আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমি আর আরেকটা কোশ্চেন আলোচনা করব, পরে আমি ক্লাস শেষ করব এবং ক্লাসের রেকর্ডটা ইনশাআল্লাহ তোমাদের গ্রুপে আমি পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা এরপরে প্রশ্নটা আমি যাকে করব ঠিক সে আনসার দিবা। খুবই সহজ একটা প্রশ্ন। এরপরে প্রশ্নটা Who is the inventor of mobile phone? আমি যাকে প্রশ্ন করব সে আনসার দিবা। Who is the inventor of mobile phone? প্রশ্নের আনসার করবে হচ্ছে ফাতিমা। ফাতিমা 20013।
মোবাইল ফোনের ইনভেন্টর কে? ফাতিমা আনসার করো। এটা চ্যাপ্টার নাম্বার 3 এর কোশ্চেন। ফাতিমা ঘুমাচ্ছ? জয়েন করে ঘুমাচ্ছ কে? ওকে, এনিওয়ান যে করে রেসপন্স করো। মার্টিন কুপার। গুড, ভেরি গুড, মার্টিন কুপার। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি আমার আজকের লেকচারটি রেকর্ড করা আছে, আমি এটা ভিডিও লেকচার তোমাদের S1 গ্রুপে পোস্ট করে দিব, যেটা ভাইবার গ্রুপে আমি কতদিন অ্যাড হয়েছিলাম। পাশাপাশি আমি কিছু ফাইল তোমাদের পাঠিয়ে দিব, তোমরা এই ফাইলটা সবাই PDF ফাইলটা প্রিন্ট করে বাসায় একটু পড়িও। সো আজকের মতো ক্লাস শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং নিরাপদে থাকার চেষ্টা করো। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।